हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अज असीं अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर का नैक्सट टॉपिक करांगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज मीनस किहड़े अकाउंट्स दे विच जो टर्म्स ने वो यूज़ हो रही ने। फर्स्ट है बिजनेस ट्रांसैक्शन। बिजनेस ट्रांसैक्शन मीनस एनी ट्रांसैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कैश और ऑन क्रेडिट बाय द बिजनेस विद एनी अदर पर्सन इज़ अ बिजनेस ट्रांसैक्शन। जो असीं डील करते हैं, ठीक है, कोई भी गुड्स दे विच जां सर्विसेज दे विच बट कैश दे लई होवे जां ऑन क्रेडिट होवे, ठीक है, चाहे भी फ्यूचर दे विच पैसा रिसीव होएगा बट डील होई है कैश दे लई होई है तो उसनूं असीं बिजनेस ट्रांसैक्शन कहांगे। देयर आर सम फीचर्स ऑफ बिजनेस ट्रांसैक्शन दैट इज़ फर्स्ट इज़ इकनॉमिक एक्टिविटी कि बिजनेस जो ट्रांसैक्शन होंगे वो इकनॉमिक इन नेचर इकनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगे मीनस कुछ असीं अर्न करना, मान लो किसी तो कैश रिसीव कर रहे हैं या चैक रिसीव कर रहे हैं, दैट इज़ इकनॉमिक एक्टिविटी। इफ़ we invites our friend for dinners that is, then it is not an economic activity, it is social activity. Next is it is internal and external. जो भी the business transactions are external और internal। बिजनेस से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकते हैं डील्स या बाहर भी असी किसी पर्सन नाल डील कर सकते हैं। टू पार्ट्स मीनस चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, बट देयर आर कंडीशन दैट देयर बिजनेस ट्रांसैक्शन इनवॉल्व्स एटलीस्ट टू पार्टीज़ कि दो पार्टीज़ होने जरूरी ने इस विच इनवॉल्व। क्वालिटेटिव ते क्वांटिटेटिव जिहड़ियां ट्रांसैक्शनस ने वो इस दे विच कंसीडरेशन दे विच लईयां जांदियां ने, ठीक है। बिजनेस ट्रांसैक्शन दे विच नैक्सट है फाइनैशियल इन नेचर कि जो बिजनेस ट्रांसैक्शन ने वो फाइनैशियल इन नेचर होणगे, मोनेटरी टर्म्स दे विच जिहड़ियां होणगियां असीं उन्हां नूं रिकॉर्ड करांगे, मनी और मनी इज़ वर्थ वालियां ट्रांसैक्शन ने। हुण जिवें उरे है सोमनाथ स्टार्टड बिजनेस विद 3 लाख रुपए, सोमनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया 3 लैक्स के नाल, तो इट इज़ अ बिजनेस ट्रांसैक्शन बिकॉज कैश इज़ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। नैक्सट परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश। हुण असीं परचेज किया इक्विपमेंट फॉर कैश, असीं इक्विपमेंट लैके कैश पे किया तो इट इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी सॉरी बिजनेस ट्रांसैक्शन। असीं अपॉइंटमेंट की ममता दी, इट इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांसैक्शन बिकॉज इट मेयर अपॉइंटमेंट। अब जे उन्होंने उसी सैलरी पे की होंगी तो ही बिजनेस ट्रांसैक्शन होंगी, बट उसी हजे अपॉइंटमेंट हुई है तो यह बिजनेस ट्रांसैक्शन नहीं है। नैक्सट पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी लिए पेमेंट हुई है, दिस इज़ अ बिजनेस ट्रांसैक्शन। प्लेस्ड एन ऑर्डर विद सुबोध फॉर परचेज ऑफ गुड्स, हजे सिर्फ असी ऑर्डर प्लेस किया, गुड्स रिसीव नहीं की ना ही वो पेमेंट की है, सो दिस इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांसैक्शन। ई पॉइंट दैट इट इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांसैक्शन। गुड्स परचेज फॉर कैश, इट इज़ अ बिजनेस ट्रांसैक्शन। रिसीव्ड प्राइस लिस्ट फ्रॉम नवीन इज़ अ बिजनेस ट्रांसैक्शन, ठीक है। प्रॉफिट एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांसैक्शन बिकॉज ओनली प्रॉफिट इज़ एस्टिमेटेड नॉट रिसीव्ड और नॉट अर्नड, ठीक है। रेंट है पेड टू लैंडलॉर्ड इज़ अ बिजनेस ट्रांसैक्शन बिकॉज रेंट इज़ पेड। These are few transactions, business transaction examples. सॉरी, जो प्राइस लिस्ट असी जो प्राइस लिस्ट वाला था इट इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांसैक्शन, देयर सम मिस्टेक। नेक्स्ट है अकाउंट। अकाउंट की व्हाट इज़ अकाउंट? अकाउंट इज़ अ डेट वाइज समरी ऑफ ट्रांसैक्शन रिलेटिंग टू पर्सन प्रॉपर्टी और एक्सपेंस और इनकम। भी डेट वाइज जो असी एक समरी तैयार करते हैं एक पर्टिकुलर के लिए परसनस के लिए या प्रॉपर्टी के लिए या एक्सपेंसिस के लिए, उन्होंने असी की कहते हैं अकाउंट। देयर आर टू साइड्स ऑफ अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। देयर इज़ अ फॉर्मेट ऑफ अकाउंट मशीनरी अकाउंट, यू ऑल सी डेबिट्स डेट होएगी पर्टिकुलर लेजर फॉलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो अमाउंट, ठीक है। तो अकाउंट की होंगे जितने सिमिलर नेचर के ट्रांसैक्शन असी रिकॉर्ड करके रखते हैं तो असी इतने टाइप्स करांगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। इन पर्सनल अकाउंट देयर आर सब टाइप 3 सब टाइप्स। फर्स्ट is natural personal account, second is artificial personal account, and third is representative personal account. And in impersonal account there are two subtypes, real account and nominal account. फर्स्ट पर्सनल अकाउंट विच इज़ रिलेटेड विद द पर्सन, दैट इज चाहे वो नैचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो, रिप्रजेंटेटिव पर्सन। नैचुरल पर्सन ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ। ਬਟ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ठीक है। दिस इज़ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट रिप्रजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इज़ दैट विच रिप्रजेंट द नैचुरल आर्टिफिशियल पर्सन नू रिप्रजेंट करे, जिहड़ा जतन
ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਵੇ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੈਲਰੀ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸੈਲਰੀ, ਅਕਰੂਡ ਸੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ representative. Next है impersonal account. There are two types of impersonal account, that is real account and nominal account. Real account which is related with property. Real account property ਦੇ ਨਾਲ related ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਜੀਬਲ ਅਤੇ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ। ਟੈਂਜੀਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸਿਡਸ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਟਚਡ ਐਂਡ ਸੀਨ, ਲਾਈਕ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਫਰਨੀਚਰ, ਵਹੀਕਲਸ, ਪਲਾਂਟਸ। ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਵਿਚ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਟਚਡ ਐਂਡ ਸੀਨ, ਲਾਈਕ ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ, ਗੁੱਡਵਿਲ। ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਮੀਨਲ। Next we do capital. Capital is the amount invested by proprietor into business. Capital ਉਹ amount ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਪੀਟਲ। ਇਹ ਜੋ ਪੈਸਾ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਾਇੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਡਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਰਾਇੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਢਵਾ ਲਈਏ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਪਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਪਰਪਜ਼ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਰਾਇੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ 10,000 ਫਰਨੀਚਰ, ਤਾਂ 50,000 ਅਤੇ 10,000 ਦਾ ਟੋਟਲ 60,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਵਿਡਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਰਾਇੰਗ। Next है liabilities. Liability refer to the amount owing by one person to another payable in money, goods or services। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਅਦ ਰੀਪੇ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰੀਪੇ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਪਰਸਨਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। The liability is the amount which arise as a result of purchase of goods and services from other on credit and through cash borrows। ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀ ਡੂ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਸਟ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਟਾਈਪ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹਾਂਜੀ। internal liability and external liability. Internal liabilities are those which are ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਓਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਓਨਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਟਰਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਬਿਕੋਜ਼ ਓਨਰ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਪਰੇਟ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਓਨਰ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਲੱਗ। External liabilities which are that liability which is owned by the business to enterprise to the outside are called external liabilities। ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਗੁਡਸ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਨੇ ਫਰਦਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੋਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ 1 ਮੰਥ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਡਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਰੈਫਰ ਟੂ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿਚ ਮੇ ਔਰ ਮੇ ਨੋਟ ਬੀ ਬਿਕਮ ਪੇਬਲ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪੈ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। Next है asset. An asset is owned and an asset is any owned physical object at right having a monetary value। ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਓਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਟੋਕ ਆਫ ਗੁਡਸ, ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਅਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਿਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਹੈਜ਼ ਅ ਵੈਲਿਊ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਐਸਿਡ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਂਟਾਈਟਲਡ ਟੂ ਗੈਟ ਕਲੇਮ ਫਰੋਮ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੇ ਡੈਟਰਸ ਨੇ ਡੈਟਰਸ ਸਾਡੀ ਐਸਿਡ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡੈਟਰਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਡਸ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਟਰਸ ਨੇ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਸ 'ਤੇ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਉਸ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਇਹ ਵੀ ਐਸਿਡਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਐਸਿਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਰੀਸੇਲ ਪਰਪਜ਼ ਨੋਟ ਫॉर ਰੀਸੇਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੇਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਐਸਿਡਸ ਆਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਇਨਟੂ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਂਡ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸਿਡ। ਟੈਂਜੀਬਲ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਟਚਡ ਐਂਡ ਸੀਨ ਜਸਟ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ that is cannot be seen and touched like goodwill, copyright ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਸਾਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਅਤੇ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਐਸਿਡਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੰਟ ਐਸਿਡਸ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਹੈਲਡ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਫੋਮ, ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਫੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਨ 1 year, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਰੰਟ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ 1 ਸਾਲ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ। fictitious acids refer to those which do not have any physical form and they have no realizable value। fictitious acid ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਲਾਈਜ਼ੇਬਲ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। these are shown as acid because ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਨੋ ਰੈਕਰਿੰਗ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੋ ਰੈਕਰਿੰਗ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਰੈਕਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵਿਚ ਆਰ incurred before starting for the formation of the company ठीक है। next there are some examples like plant and machinery is asset, goodwill is asset, salary due क्या है, liability है ठीक है। लोन जे ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ liability ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। creditor ਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਗੁਡਸ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, that is our liabilities। these are all types of asset and liabilities। next are receipts। business enterprise may have financial inflows in the business from different sources। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਰੈਕਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨੋ ਰੈਕਰਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸੀਪਟਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸੀਪਟਸ ਨੇ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸੀਪਟਸ ਅਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸੀਪਟਸ। ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸੀਪਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੀਪਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋ ਰੈਕਰਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸੀਪਟਸ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸੀਪਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ। ਮਨੀ ਬੋਰੋ ਕਰ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੀ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਫਿਕਸ ਐਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਕਸ ਐਸੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਰੈਕਰਿੰਗ ਰਿਸੀਪਟਸ। ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸੀਪਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸੀਪਟਸ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਰੈਕਰਿੰਗ ਰਿਸੀਪਟਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ ਹੋਣ ਰਿਸੀਪਟਸ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸੀਪਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸੀਪਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸੀਪਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਮੰਥ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੈਕਰਿੰਗ ਰਿਸੀਪਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਿਚ ਆਰ ਇਨਕਰਡ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਐਸਿਡਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਕਸਡ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। there are 3 categories of expenditure, that is capital, revenue and deferred revenue। first is capital expenditure, payment made for the purchase of asset। ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨਕਰਡ ਫॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच आर कंज्यूम ड्यूरिंग द करंट पीरियड। ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਗੁड्स ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਅਰਨ ਕਰਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕੈਰੇਜ, ਫਰਾਈਟ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਫਰ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਿਚ ਆਰ heavy expenditure of revenue nature incurred having the effect of generating income over a number of years। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਫਰ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ ਕਸਟਮਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੈਫਰ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਅਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਲਰੀ ਕੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਔਨ ਫਿਕਸਡ ਐਸਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨਕਮ। ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲੀ ਦ ਇਵੈਂਟ ਦੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਮਨੀ ਫਲੋਇੰਗ ਇਨ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੋਰ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁड्स ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਨਕਮ।